اپنا وہ زمانہ یاد ہے, اٹھا اٹھا کے نا پھر پلیٹیں پھینکتے تھے ہم, ایسے برتن اٹھا اٹھا کے کہاں گئی. اور آپ دیکھ لو اپنے بچوں کو بھی, گھر آتے ہی سب سے پہلے کیا پوچھتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ نہیں پوچھتے, امی کہاں ہیں. امی نہیں مارکیٹ سے شارٹ ہو سکتی بھائی بچے کے لیے, وہ مارکیٹ سے شارٹ ہوئی, بچے کا میٹر کیا ہو گیا, شارٹ. بچہ اپنی ماں کی گود کو خوشبو سے پہچانتا ہے. بچے کو کسی عورت کی گود میں اٹھائے نا ویسے ہی ہو, نہیں مانے گا جب تک اس کی ماں, چاہے وہ پسینوں کی بدبو آ رہی ہے اس میں, اور دوسری ماں خوشبوئیں لگا کے نہا دھو کے گود میں اٹھائے, بچے کو سکون کہاں ملے گا. وہ جو بدبودار ماں ہے نا, جس میں پسینے کی بو آ رہی ہے, لہسن اور پیاز کی بو آ رہی ہے, بچے کو اس کی گود میں سکون ملے گا. یہ نیچر ہے, اس نیچر کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے. تو اسلام نے دوسرا قانون کیا بنایا بھائی, ماں کہاں رہے گی, عورت کے لیے گھر کی چار دیواری. ہاں یہ ضرور ہے کہ مرد کو پابند کیا ہے کہ گھر مناسب لے کے دو. جو کھڈے سے بنے ہوئے ہوتے ہیں نا, نہ دھوپ نہ ہوا نہ روشنی, یہ ظلم ہے عورت کے اوپر. تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی, اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری, اے اللہ میرے گھر کو کیا کر دے, وسعت دے. تو گھر وسیع ہونا چاہیے جتنی اللہ نے گنجائش دی ہے. بعض دفعہ میں لوگوں کے گھروں میں جاتا ہوں, میں حیران ہوتا ہوں, بھائی کیسے رہ رہے ہو یار, نہ دھوپ نہ روشنی نہ ہوا, کوئی انتظام ہی نہیں ہے. ہمارے ہاں اس کو تو بہت فوکس کیا جاتا ہے, گھر میں کنسٹرکشن کا کام بہت زیادہ ہو, اتنے کمرے اور ڈبل منزلہ اور یہ اور وہ, ٹوپی ڈرامے فضول قسم کے بیکار. سب سے پہلے گھر میں خاصیت یہ ہے کہ دھوپ اور روشنی کا نیچرل, یہ ٹیوب لائٹوں کی روشنی نہیں, دھوپ کا اور ہوا کی وینٹیلیشن کا انتظام, اور کچھ چلنے کی جگہ ہو اس میں بچوں کے لیے, کھیلنے کے لیے. نہیں آ رہی سمجھ. بے شک غریب آباد میں چلے جاؤ, شہر کی آبادی سے تھوڑا دور چلے جاؤ, لیکن رہنے کی جگہ کیا ہونی چاہیے, کشادہ. تو ہاں کوئی مجبوری ہو تو وہ الگ بات ہے, بعض دفعہ مرد کی آمدن کم ہوتی ہے, گھر چلانا مشکل ہوتا ہے, تو پھر عورت اس کا ساتھ دے سکتی ہے. مجبوری کے حکام کیا ہے, الگ ہے. یا کسی ایسے شعبے میں عورت جاب کر رہی ہے جو ہے ہی خواتین کا, اب گائنی کی ڈاکٹر تو عورتیں ہی بنیں گی نا, نہیں آ رہی سمجھ میں بات, تو وہ ایک الگ چیز ہے, اس میں اپنے ذاتی مفاد کو قربان کرنا پڑتا ہے اجتماعی مفاد کی خاطر, لیکن وہ محدود ہی ہے. اصل قرآن نے عورت کا وظیفہ بیان کیا, قرنا فی بیوتکن, گھروں میں قرار پکڑو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ خواتین کو اپنے ساتھ سفر پہ نہ لے کے جائیں, آپ ان کو جو ہے وہ گھمانے پھرانے نہ لے کر جائیں, یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ جاب آپ نے کرنی ہے, اور کھانا کس کی ذمہ داری ہے گھر میں رہ کے, عورت کی. باقی سفر میں تو میں لوگوں کو کہتا ہوں, صحابہ بھی لے جایا کرتے تھے. وصاحبتہ وبنی, قرآن میں ہے نا کہ جو ہر وقت تمہارے ساتھ رہتی ہے, قیامت کے دن اس سے بھی دور بھاگو گے. تو یہ قیامت کے دن ہی دور بھاگو گے, دنیا میں دور بھاگنے کی اجازت نہیں ہے. تو صحابہ تو میدان جنگ میں لے جایا کرتے تھے اپنے ساتھ. تو جو جائز تفریحات ہیں, جائز, وہ تمام کی تمام اپنے گھر والوں کو دینی چاہیے. جائز تفریحات جتنی بھی ہیں, اس کے لیے گھر سے نکلنا پڑے کوئی حرج نہیں ہے. تو دوسرا حکم کیا ہو گیا, پہلا حکم ہو گیا گھر کے اندر رہیں. یہ اسلام بے حیائی اور اس جیسے واقعات کی روک تھام کے لیے احکام بیان کر رہے ہیں. نمبر 2, خوشبو لگا کے مردوں کے سامنے نہ گزرے. نمبر 3, لباس مکمل ہونا چاہیے. نمبر 4, مرد سے بات کریں تو بلا وجہ اپنی آواز میں نرمی پیدا نہ کریں. اسٹائل کو وہی اسٹائل ہو جو شوہر کے ساتھ بات کرنے کا ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جس طرح اپنے ہسبینڈ سے بات کرتی ہیں اسی طرح سے ہسبینڈ کے کسی فرینڈ سے بات کرنی پڑ جائے تو اسٹائل چینج, بولو نا بھائی, نہیں ہونا چاہیے. وہ زیادہ سخت ہو جائے گا میرا خیال ہے, وہ پھر بدتمیزی والا اسٹائل ہو جائے گا. بس نرم اسٹائل نہ ہو. جس طرح ہسبینڈ سے بات کرتی ہیں اسی طرح بالکل غیر مرد سے, تو وہ پھر وہ تو بدتمیزی میں آ جاتا ہے نا, بدتمیز بننے کی تھوڑی اجازت ہے. تو وہ یہ کہ بس نرمی نہ ہو, جیسے فری ہو جاتی ہیں بلا وجہ. اور اللہ نے عورت کو یہ حکم دیا کہ اپنی پازیب, جو پاؤں کا زیور ہے, وہ اتنا زور سے زمین پہ نہ مارے کہ گھر کے باہر مردوں کے کان میں پڑے.
इतनी सारी एहतियातों का इस्लाम हुक्म दे रहा है। फिर इस्लाम ने हुक्म दिया कि औरत किन किन से पर्दा करेगी, तो अल्लाह ने बता दिया कि तुम्हारा शौहर, ससुर, दामाद, बेटा, भतीजा, भांजा, ये जो भाई, ये जो चंद रिश्तेदार हैं, इनके अलावा हर मर्द तुम्हारे लिए क्या है, गैर है। और इस पर्दे के सख्त अहकाम से अल्लाह ने उन औरतों को मुस्तस्ना कर दिया जो एजेड है, ठीक है ना, जो ज़रा जिनकी उम्र क्या हो जाती है ज़्यादा, उनमें फितने का खौफ नहीं है। और कुरान ने वो उम्र क्या बयान की, ला यरजूना निकाहन, औरत उम्र के इस हिस्से पे पहुंच जाए कि लोगों को अब उससे निकाह से दिलचस्पी ख़त्म हो जाए, कोई उसकी तरफ निकाह का पैगाम भेजने के लिए तैयार ना हो, उसका हुस्न व जमाल ख़त्म हो जाए, उम्र के इस हिस्से पे पहुंच जाए, उसमें पर्दे की क्या है, आसानी। तो ये हुक्म अल्लाह ने किसको दिया, ख़वातीन को दिया। मर्द को अल्लाह ने हुक्म दिया यग़ज़ुज़्न मिन अबसारिहिन्ना, किसी औरत की तरफ गलत निगाह उठाने की इजाज़त, बोलते क्यों नहीं भाई, नहीं, तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ कौन है, तुम्हारी बीवी है। इल्ला अला अज़वाजिहिम, सिर्फ अपनी ज़ौजा तक महदूद रह सकते हो। अब देखो ख़वातीन को ये हुक्म तो समझ में आता है, मैरिड ख़वातीन, कि अल्लाह मियाँ ने हमारे मर्द को पाबंद बनाया है कि हमारे अलावा किसी को ना देखें। बहुत ज़बरदस्त हुक्म अल्लाह ने कुरान में हमें दे दिया। तो भाई अल्लाह ने ये भी तो कहा है कि जैसे आपका मियाँ किसी को ना देखे और कोई औरत उसको अपनी तरफ माइल भी ना करे, तो अल्लाह मियाँ ने आपको भी कहा है कि आप ऐसा ड्रेस ना पहने कि दूसरों के मियाँ आपको, बोलो भाई, देखिए, दूसरों के मियाँओं पर भी पाबंदी है। और ना कोई ऐसा अमल आप करें जिससे दूसरों के मियाँ, वो मियाँ क्या हो गया, समझ रहे हो कहते हैं ना लोग, दूसरों के मियाँ भी आपकी तरफ ना देखें। तो ये अल्लाह के बनाए हुए कवानीन है, इसमें दो राय नहीं है, समझ में आए ठीक है, नहीं आए तो भी यही है। जब अल्लाह ने सूद को हराम करार दिया ना, तो मुशरिकीन मक्का ने कहा यार हम किस्तों पे बिजनेस भी तो यही होता है, कैश पे चीज़ सस्ती होती है और किस्तों पे महंगी होती है, तो वहाँ भी तो एक चीज़ लेट होने की वजह से एक महंगी हो जाती है, पेमेंट ज़्यादा होती है, तो ये क्या बात है, ये क्यों हराम कर दिया। तो अल्लाह ने लॉजिक नहीं बयान की, क्योंकि वो अल्लाह है ना, वो कोई असेंबली से कानून थोड़ी पास करवा रहा है कि अब तकरीर करके समझाएगा कि देखो सूद में ये होता है और किस्तों में ये थोड़ा सा, ये एक थोड़ा सा डिफरेंस है दरमियान में। ना 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 ना, अल्लाह ने फरमाया मुशरिकीन ये कहते हैं कि सूद में और ख़रीदो फ़रोख्त जो किस्तों का कारोबार है उसमें तो कोई फ़र्क नहीं है। अल्लाह ने फरमाया फ़र्क है, वो फ़र्क ये है अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, ये हलाल है और वो अल्लाह ने हराम कर दिया, ये बड़ा फ़र्क है। समझ में नहीं आ रही बात मेरा, ये फ़र्क है कि इसको अल्लाह ने हलाल किया हुआ, उसको क्या किया हुआ है, हराम। बाकी तुम इस फ़र्क को नहीं मानते तो तुम्हारा हेडेक है, ये तुम्हारा फॉल्ट है। जो दीन के मुखालिफ लोग हैं ना, वो भी कहते हैं यार इससे क्या होता है, आंटी अगर स्कार्फ नहीं ले रही, वो अगर एक्चुअली वो मर्दों से बात, कोई इससे कोई फितना थोड़ी हो रहा है, कोई बुराई थोड़ी मुआशरे में जन्म ले रही है, क्या हो गया यार, इतना भी दीन मुश्किल नहीं है। तो मुफ्तियों ने दीन को क्या बनाया हुआ है, मुश्किल इतना भी नहीं है। अल्लाह तो गफूरुर रहीम है और हमारे नबी तो रहमतुल लिल आलमीन है। तो भाई हमारे पास बहस के लिए फालतू टाइम नहीं है। आप इस्लाम को मानते हो, नहीं मानते एक तरफ हो जाओ। इस्लाम को मानते हो तो इस्लाम ने कहा औरत को स्कार्फ लेना पड़ेगा, और जवान औरत है उसके चेहरे में अगर फितने का अंदेशा है तो चेहरे का पर्दा भी उसको, बोलते क्यों नहीं भाई, करना पड़ेगा। और उलमा कहते हैं इस जमाने में भी चेहरे का पर्दा फर्ज है, फितने का अंदेशा चेहरे से ही होता है। बाकी इतनी छूट हम दे देते हैं खवातीन को जो बहुत ज़्यादा मॉडर्न है, बेचारी नई नई दीन पे आई हैं, तो उनको हम उलमा गुंजाइश दे देते हैं कि चलो समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, कि वो बाकी बॉडी को कवर कर लें, चेहरा खोल लें, ये गुंजाइश है, सही है ना। तो ये, लेकिन असल हुक्म क्या है, चेहरे का पर्दा भी औरत को, बोलो ना भाई, करना पड़ेगा। हाँ, मजबूरी में गुंजाइश से फ़ायदा उठाया जा सकता है। जैसे बाज़ दफ़ा भाभी अगर अपने देवर से पर्दा करती है तो बाज़ दफ़ा तलाक तक नौबत पहुंच जाती है घरों में ना, जॉइंट फैमिली में वो नहीं करने देते, तो ऐसी मौके पे हम गुंजाइश दे देते हैं कि भाई स्कार्फ ले लो, मजबूरी में चेहरा खोलने की गुंजाइश है। गुंजाइश से ऐसे मौके पे, लेकिन बिला ज़रूरत, वो तो फिर अहकाम क्या है डिटेल तो आप उलमा से वक्त पे पूछें।
تو اللہ نے مرد کو بھی حکم دیا کہ وہ نظر کی حفاظت کرے گا, اور اللہ نے مرد کو یہ بھی حکم دیا کہ وہ نکاح جلدی کرے گا تاکہ ان چیزوں کی نوبت نہ آئے.